கற்றது உலகளவாகவும் கல்லாதது கைமண் அளவாகவும் இருக்கட்டும். ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பேச வர டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவே பேசிட்டு இருக்கிற கிட்டத்தட்ட பிரைம் மினிஸ்டர்ல இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிற அத்தனை பர்சன்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே ஷாக்கான ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட் பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பேச போறோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், வினேஷ் பகத் அவங்களுடைய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒலிம்பிக். அவங்களுடைய ஒலிம்பிக்ல நீங்க வந்து இந்த கேமை விளையாடுறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு உலக அளவில் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்தியாலையுமே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதனால அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஜஸ்ட் 100 கிராம்ஸ் அவங்களோட வெயிட்ல, அவங்களோட பாடி வெயிட்ல 100 கிராம் அதிகமா இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தை வச்சு அவங்கள இப்போ வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பேச போறோம். ஒலிம்பிக், அதாவது ஒலிம்பிக்கோடைய ஐஓஏயோட பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி உஷா அவர்கள் தான். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஐ ஆம் ஷாக்ட் அண்ட் டிஸ்அப்பாயிண்டட் at the disqualification of Vinesh from the Olympic Games Women's Wrestling 50 kg class competition. I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her of complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to reconsider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless efforts made by Vinesh medical team led by Dr. Dinsha Pardiwala and Chief D Mission Gagan Narak through the night to ensure that she could meet the competition requirements. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the contingent remains high. We are sure all Indians will stand with Vinesh and the entire Indian contingent. Chief Medical Officer Dr. Dinsha Pardiwala. Wrestlers usually participate in a weight category less than their natural weight. It gives them an advantage since they are fighting with less stronger opponents. The process of weight cut involves a calculated restriction of food and water along with sweating from exercises and sauna till the morning weighting. This weight cut causes weakness and energy depletion, which is counterproductive to participation, and hence for energy restoration limited water and high energy foods are given after weighting. Sorry. Vinesh nutritions had calculated this to be 1.5 kg. There sometimes is also a rebound weight again following competitions. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Vinesh had 3 bouts and hence small amounts of water had to be given to prevent dehydration. Her post participation weight was found to be increased. The coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh and felt confident that it would be achieved. However, Vinesh found would be 100 grams over her 50 kg weight category and hence she was disqualified. All possible drastic measures including cutting off her hair. அவங்களுடைய முடியை கூட வெட்டிட்டு, நான் 100 கிராம் அதிகமாக இருக்கேன், என் முடியை வெட்டிட்டேன்னா 100 கிராம் ஒரு வேளை குறைஞ்சதுன்னா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடியையும் அவங்க வெட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல் த பாசிபிள் மேனர்ஸ், அதாவது அவங்க வந்து சொல்ல வராங்க. Disqualified were used. However, she was not below her allowed weight of 50 kg. என்ன பண்ணாலும் அவங்களால வந்து 50 kg அவங்களால அவங்க பாடி வெயிட்டை அந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வர முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சோகமான ஒரு விஷயம். As a precautionary measure, Vinesh was administered 4 fluids following the disqualification to prevent dehydration. We are also getting blood tests performed at the local hospitals to ensure that all is well. All of Vinesh's parameters were normally throughout this process and she feels perfectly well. Vinesh just interacted with IOA President PT Usha and mentioned that though she is physically, medically perfectly normal, she is disappointed with her disqualification. அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் பேசும் பொருளாக வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். எதனால் இது பேசும் பொருளாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒலிம்பிக்கில் அவங்களுடைய 3 மேட்சஸ்
அந்த 3 மேட்சஸ்ல ஒரு மேட்ச் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெண்டிங் சாம்பியன், இன்னொரு மேட்ச் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக் மாதிரி இன்னொரு பெரிய ஈவெண்ட். அந்த ஈவெண்ட்ல லாஸ்ட் 3 டைம்ஸ் வின் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் விமன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மேட்ச். இந்த 3 மேட்ச்லயுமே செம்மையா பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபைனல் வந்த ஒரு பர்சன் கண்டிப்பா இவங்க கோல்டு அடிப்பாங்க அப்படின்னு இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட் எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வந்து நிஜமாவே அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்களும் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிட்டு பிடி உஷா அவர்கள்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி பேசி அங்கே என்னென்ன பாசிபிள் மெஷர்ஸ் இருக்குது, திருப்பியும் அவங்களை குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பாசிபிள் மெஷர்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க சொல்லி எல்லா விஷயங்களும் ஒரு பக்கம் வந்து போயிட்டுருக்கு. அப்படிங்கிறதும் ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன், இந்தியாவோட ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன்லேருந்தும் அவங்களும் வந்து சில ரிக்வெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினேஷ் பாகட் அவர்களுக்கு. அவங்க ஜெயிச்சாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் விமன் ரெஸ்லர் டு கெட் கோல்ட் இன் ஒலிம்பிக் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய விஷயம். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கண்டிப்பாக அடிச்சிருவாங்க, கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு இந்த டைமில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹைலி அன்அக்செப்டபிள் அப்படிங்கிறலாம் தாண்டி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இட்ஸ் எ ஃபன்னி கேம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்க சீரியஸாக ஒரு கேம் அவங்க போயிருக்காங்க, அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாண்டி இன்னைக்கு உலகமே திரும்பி பார்க்குற ஒரு ஒலிம்பிக்கில் ஃபைனலில் இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் வரதெல்லாம் வந்து நிஜமாக ஒரு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. ஜஸ்ட் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்து இப்போ அவங்க வந்து ஹோப்ஸோ அவங்க திரும்பியும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எல்லாருடைய மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருக்குது. அதுதான் நம்ம சேனலுடைய கோரிக்கையாகவும் வச்சு இந்த வீடியோ முடிப்போம். இந்த வீடியோட டேக்அவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனிதிங் மே ஹேப்பன் அட் எனி டைம். என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கும். நம்மளுடைய ப்ராசஸ், நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்சி நோக்கி எதை நோக்கி போகணுமோ அதை நோக்கி போயிட்டே இருந்தால் வினேஷ் பாகட் அவர்களுக்கு இந்த ஒலிம்பிக் இல்லைனாலும் அடுத்த ஒலிம்பிக்கில் இது ஒரு மிகப்பெரிய லெசனாக இருந்து அவங்க இன்னும் 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 பல கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தியாவுக்காக வாங்கி தருவாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே கன்சிஸ்டன்சி இஸ் ஆல் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஸோ மச்.